السلام علیکم جی۔ ہمیں بہت سے ایسے میسیجز روزانہ ملتے ہیں کہ ہمیں مزید طاقتور دولت پانے کے، غیب سے دولت حاصل کرنے کے اعمال بتائے جائیں۔ دیکھیں ہمارے چینل پہ عام اعمال نہیں ہوتے، اپنی طرف سے یا ویسے ہی بتا دیے جائیں۔ جیسا کہ ہمارے چینل سے بعض لوگ نقل بھی کرتے ہیں، کافی بھی کرتے ہیں، علم نہیں ہوتا۔ یہاں پہ اعمال ہوتے ہیں، پھر فائدہ بھی ملتا ہے۔ سیکھنے والے آتے ہیں، وہ بھی مزید اعمال کے لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ مل رہا ہوتا ہے، وہ جسے دیتے ہیں۔ تو یہی چیز سامنے رکھتے ہوئے آج بھی بڑے طاقتور اعمال آپ کو بتائے جائیں گے، جس میں غیب سے دولت بھی ملے گی، خرچ لگ جائے گا روزانہ۔ جتنا خرچ کریں گے اس سے دگنا تگنا پیسہ آنا شروع ہو جائے گا۔ جو بھی انسان ان اعمال کو کرے گا، کہا جاتا ہے وہ کبھی مفلسی غربت کا منہ نہیں دیکھے گا۔ اس کے رزق میں اضافہ تو ہوگا، ساتھ بعض فرشتوں کی، جنات کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے۔ مختلف اعمال ہیں، ہر ایک کا اپنا اثر ہے کہ وہ آپ کی مدد کرتے ہیں۔ جو بھی عمل کریں اللہ کی ذات پہ یقین، اللہ کی ذات پہ توکل رکھ کے کرنا ہے، کیونکہ رازق وہی ہے، رزق دینے والی ذات وہی ہے۔ جو اللہ کی ذات پہ یقین رکھ کے کرے گا وہ مقصد پالے گا۔ یہاں ہر ویڈیو میں جیسے کہا جاتا ہے کہ جب بھی غیب سے پیسے آنے شروع ہو جائیں، کسی سے ذکر نہ کریں، اپنے گھر والوں سے خاص طور پہ یا جاننے والوں سے۔ جہاں کوئی نہیں جانتا ہو وہاں پہ اور چیز ہوتی ہے، ورنہ عمل جو ہے وہ اپنا اثر کھو دیتا ہے، نزل میں آ جاتا ہے، پھر وہ فائدہ نہیں مل پاتا، اور کبھی غلط کاری پہ یہ پیسے خرچ نہ کیے جائیں۔ بعض لوگ ہمیں میسج کرتے ہیں کہ جی ہمیں پہلے پیسے آنے شروع ہو گئے تھے لیکن اب وہ پیسے نہیں آ رہے۔ جب ان سے تفصیل پوچھی جائے تو پتہ چلتا ہے ایسے لوگ یا جوئے پہ یا زنا کاری پہ یا کسی غیر شرعی کام پہ ایسے پیسے خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ غریبوں پہ کریں گے تو مزید اضافہ ہوگا، یاد رکھیے گا۔ یہ نیکسٹ چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اوبر رزاق سے شروع ہو رہا ہے، وہ اللہ سے ختم ہو رہا ہے۔ چھوٹا سا نقش ہے، کوئی لمبا نہیں ہے، ہاتھ سے بھی نقل آسانی سے انسان کوئی بھی کر سکتا ہے، ایک بچہ بھی کر لے گا۔ اس نقش کو آپ نے جو طریقہ ہے اس کے مطابق کریں، غیب سے اس کا فرق جو ہے غیب سے آئے گا، جو ضرورت ہوگی وہ غیب سے پیسے آنے شروع ہو جائیں گے۔ رزق غیب سے ملے، یہ اسی کی تفصیل میں بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ نقش لکھ کر اپنے بازو قربان دے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کبھی مفلس نہ ہوگا۔ اس کا خرچ غیب سے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ماہواری میں بہنیں نقل نہیں کریں گی، پاس رکھا جا سکتا ہے لیکن نقل نہ کریں گی۔ دولت پانے کے لیے رزق حاصل کرنے کی یہ بھی بڑا مجرب عمل ہے۔ یہ عمل جو ہے یہ صوفی بزرگ ہیں، یہ ان کے ذریعے آگے چلتا ہوا مختلف کتب میں دوبارہ درج کیا گیا۔ حافظ خدا یار خان صاحب کا یہ بیان کردہ بہت ہی مجرب ہے۔ ہرگز خطا نہیں کرتا، ہر چاند کی 7ویں تاریخ کو بوقت فجر اصل کر کے آدھا پو آٹے کی 2 روٹیاں پکا کر ان پر اچھی طرح گھی سے چرک کرے۔ اب ایک روٹی پر شکر رکھے اور دوسری روٹی پر تھوڑا دہی، تھوڑا نمک اور 4 عدد کالی مرچ رکھے۔ تمام کام کامل طہارت سے کرنا ہے، یعنی باوضو حالت میں کریں، غسل کر کے بلکہ کریں۔ اب دونوں روٹیوں کو جائے نماز کے دونوں کونوں پر رکھ کر 4 رکعت نفل نماز ادا کرے، پھر ان روٹیوں پر خدا یاد ہاں صاحب جو ہے حافظ تھے، یہ ولی اللہ تھے، مرحوم کے نام کی فاتحہ دے۔ اس کے افضل کے نقوش سورج نکلنے سے پہلے پہلے 7 عدد میں لکھے، یعنی 7 آپ نے بنانے اور حفاظت سے اپنے پاس رکھے۔ جب ظہر کا وقت آ جائے تو نقوش اور دونوں روٹیاں لے کر دریا پر جائے، ان کو دریا میں ڈال دے۔ اس دوران درود شریف کا ورد مسلسل جاری رکھے، یعنی دل میں درود پاک پڑھتے جانا۔ یہ عمل حافظ خدا یار خان صاحب مرحوم کے پاس تھا اور ان کی باطنی توجہ سے یہ عمل خاک سار کو عطا ہوا۔ خاک سار نے محض مسلمانوں کی بلائی کے لیے تحریر کر دیا ہے تاکہ جس کا جی چاہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے اور ہمیں دعائے خیر میں ضرور یاد رکھے۔ دیکھیں ان اعمال کا نقصان نہیں ہے، آپ کریں گے آپ کو فائدہ ہی ملے گا۔ صرف باوضو کرنا ہے، مغواری میں کیے جانے والے اعمال نہیں ہے، ذکر نہ کسی سے کریں۔ یہ نقشہ مبارک آپ کو نظر آ رہا ہوگا، 7 عدد بنائے جاتے ہیں، سیمن یعنی بنانے آپ نے، طریقہ مکمل بتا دیا۔ دریا پہ جانا اس میں ضروری ہوتا ہے، یہ ویسے عمل نہیں کیا جا سکتا۔ جو بآسانی دریا تک جا سکتے ہیں وہ یہ عمل کریں، بہت طاقتور ہے۔
नकूश दस्ते गैब ममा नक्शे बासित संदा माल दस्ते गैब और नक्श भी तहरीक करता हूँ जो सब के सब मोतबर मुचरब और अजमुत है। अगर मुनासिब नकूश को या इनमें से किसी एक को तरके हवानात के साथ 41 रोज तक 41 मरतबा रोजाना लिखकर हर रोज बहते पानी में डाल दे, गंदे नाले में नहीं, जैसे नहर दरिया समुंदर इनमें डालना। तुरंत चिल्ला गेहूं या जौ की रोटी और वो भी बगैर नमक के खाए। मुद्दत चिल्ला गुजरने के बाद नक्श पूरा कामिल हो जाएगा। रोजाना 12 रुपया यानी आज के 12,000 से भी ऊपर अज़ुगैब से मुकर्रर मिला करेंगे। नकूस को अच्छी तरह याद कर लें और महफूज कर लें। ये पहला। और ये दूसरा। जमल की तरफ जाने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे चलते हैं वीडियो काटिए करना। आपका कोई मसला हो उस सूरत में हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज बोल के छोड़ दिया करें। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज किया कॉल ना किया करें। वक़्त मिलता है, हमारी कोशिश होती है सबको जवाब दिया जाए। अगर वक़्त ना मिल सके तो पहले माजरत कर दी जाती है। बाज़ लोग गिला करते हैं, हमें जवाब नहीं दिया जाता। असल में वक़्त के मुताबिक ही जवाब दिया जाता है। और ये भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना नाम दुआ के लिए ज़रूर कमेंट्स में छोड़ दिया करें। आप देखेंगे पहले भी लोगों ने दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं, उन सब के लिए आपने दुआ कर देनी है। या अल्लाह पाक सबके मसाइल हल कर दे, सबकी नेक जात पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए भी इसी तरह दुआ करेंगे, क्योंकि हमने सबसे रिक्वेस्ट की होती है कि एक दूसरे के लिए ज़रूर दुआ करें। और ये बड़ा अच्छा अमल है, किसी के लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना आपकी भी मामलात में आसानी पैदा करता है। जब आप एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो इस तरह एक खास सिलसिला बनता है जिसके ज़रिए लोगों के बगैर अमलियात के भी मसाइल हल हो जाते हैं। तो ये आपने ज़रूर करना है। साथ जिन्होंने नाम छोड़े होते हैं उनके नाम हमारी तरफ से भी जुमेरात की खास दुआ में शामिल कर लिए जाते हैं। तो आपने लाजमन अपना नाम छोड़ देना और दुआ कर देनी है। ये नक्श जो है इसे नकल किया जाता है, मुकम्मल नजर आ रहा होगा, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, हाथ से भी नकल कर सकते हैं। मोकलाती नक्श है, कहा जाता है इसके पीछे अगर इंसान जितने पैसों की ज़रूरत हो वो लिख दे और यहाँ पे दरमियान में कोई पत्थर रख दे, जिसे अलमारी वगैरह में छुपा कर रखना है, किसी के सामने नहीं रखा जाता, या किसी ऐसी जगह रखें जहाँ किसी की पहुंच ना हो, जहाँ कोई हटा ना सके। कहते हैं कि जितने पैसे लिख दिए जाते हैं वो पैसे आपके नसीब में बंध जाते हैं, मिलके रहते हैं। किसी सूरत ऐसा नहीं होता कि वो आपको ना मिले। यकीन है काम मिलके साथ करने वाला इंसान कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो अपना मकसद ना हासिल कर पाए। तो यकीन के साथ आप करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा यकीन है कि आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। मुजरब है, इसे एक दफ़ा ज़रूर आपने आजमा लेना है, मुकम्मल आपको नज़र आ रहा होगा इंशाअल्लाह। ये एक मज़ीद मैं नक्शा आपको दे रहा हूँ, इसको अपने पर्स में रख लें या बहनें जो हैं वो बैग में रख लें। फिर इसके करिश्मात आपने अपनी आंखों से देखने हैं कि ये किस तरह काम करता है। ये ऐसा नक्शा इसके बारे में कहा जाता है कि इंसान जैसे ही नियत करके कि या अल्लाह पाक मेरे रिस्क में इजाफा कर, मेरी माली परेशानियां दूर कर और कभी भी मुझ पे गुर्बत ना आए, कभी भी कर्ज ना लेना पड़े, ये इतनी सिर्फ दुआ करके अपने पास रखता है तो अल्लाह के फजल से उसका कभी भी पर्स वो पैसों से खाली नहीं होगा। ये मुकनातीस की तरह काम करता है। जैसे मुकनातीस लोहे को अपनी तरफ खींचता है, इसी तरह ये तावीज़ दौलत को अपनी तरफ खींच के ले आता है। आप आजमाएंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा मिलेगा, मुजरब है। बाकी आज के अमाल भी आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। हमारे चैनल को इजाज़त के लिए तमाम अमलियात की ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। पुराने अमाल के लिए मुस्लिम वजीफ़ा पुरप्रैश हिसाब चैनल पे भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या प्रैश हिसाब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, तो उन्हें भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बाकी अल्लाह सब पे करम करे, सब पे रहम करे, सबकी नेकी दात पूरी कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।